کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو۔ بتانے والا اللہ، اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کیا۔ کون کامیاب ہے؟ جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا، وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا۔ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا۔ ناکام ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا۔ لوگو، فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ 6.25 فٹ 5 فٹ پونے 6 5.5 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ۔ 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ کَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے بندی کو پاک، کامیاب، خوبصورت زندگی مبارک۔ آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہوئی، اوپر چھت عرش الرحمان، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر۔ یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں گی، یہ پیچھے پہنچیں گی، اس کو گلے لگائے گی، کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہی انا راضیہ فلا اسخط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے۔ الفاظ کہاں سے لاؤں؟ کارپٹ بچھے ہوئے تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے۔ عجب آیت ہے، اچانک یاد آ گئی، بطائنها من استبرق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتی۔ اب کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے بھی کھوے وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، آئیے دیکھیں ادھر آئیے دیکھیں، یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے۔ واہ میرے رب، میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا۔ وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے، فلیٹ ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے۔ پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا۔
कहो तकिए लगाऊंगा, आगे सुराहियां होंगी, उनमें मईन की शराब होगी। क्या दुनिया की शराब पीते हो? मुंह में बदबू, पेशाब अंदर निकल रहा है, इधर गिरा पड़ा है, उधर गिरा पड़ा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, जिगर खराब हो रहा है। है तो सही, मईन की शराब तैयार है। और एक शराब का नाम है रहीक, रहीक, जो सिर्फ वीआईपीज के लिए है, जन्नतुल फिरदौस। जो बाकी जन्नती हैं उसमें थोड़ा कतरा डाला जाएगा। जैसे हम जमजम नहीं लाते तो 2-4 कतरे पानी में डाल के दे देते हैं, तो मेरा रब रहीक की शराब सारे जन्नतियों को ऐसे तब 2-4 कतरे डाल के देगा। लेकिन जो ऊपर वाले हैं, रहीक नहीं, सॉरी, तस्नीम, युस्क़ौन मिन रहीक़िन मख़्तूमिन ख़ितामुहु मिस्क व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। रहीक की शराब तो आम है, तस्नीम, तस्नीम जन्नतुल फिरदौस। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस की शराब है जो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस वाले पिएंगे। नीचे वालों को 2-2, 4-4 कतरे डाल के पिलाए जाएंगे और ऊपर वालों को खालिस पिलाई जाएगी, और पिलाने वाला अल्लाह खुद होगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, ये तेरा रब तुम्हें पिलाता है। उससे नीचे युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, जन्नत की लड़कियां पिलाएंगी, नौकर पिलाएंगे। उससे नीचे यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा, खुद डाल के पिएंगे, खुद डाल के पिएंगे। पिलाने वाले सबके खुदाम और नौकर हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो बता रहा है कि बताने में दर्जे बंदी हो रही। खुद पी रहे हैं, उनको भी नौकर पिलाएंगे, पिलाया जा रहा है, इनको भी नौकर पिलाएंगे। अल्लाह पिलाएगा, अपनी शान के मुताबिक पिलाएगा, उसका मतलब हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि मैं खुद पिलाऊंगा। बिठाएगा, नीचे नजर पड़ेगी दूध, शहद, शराब की नहरें, ऊपर नजर पड़ेगी दरख्तों के साए फैले हुए, अल्लाह का अर्श चमकता हुआ। सामने नजर पड़ेगी तो परिंदे उड़ते हुए, दाएं बाएं देखेंगे तो नौकर खड़े हुए, आगे पीछे देखेंगे तो चश्मे उबलते हुए, फल पके हुए, साए फैले हुए, खोशे लटके हुए, कालीन बिछे हुए, सुराहियां धरी हुई, जाम भरे हुए, मजे में लगे हुए। कुलू वशरबू, जाओ, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, मौज करो, मजे करो, मेला करो कि तुमने दुनिया में राजी किया, आज तुम्हें तुम्हारा रब राजी करेगा। फरिश्ते नौकर आएंगे, सलामन सलामा, सलामन सलामा, बड़े खुश होंगे, नौकर सलाम कर रहे हैं। फिर फरिश्ते आएंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, फरिश्तों के सलाम पर वो हिल जाएंगे। आप हमें कैसे सलाम कर रहे हो? आप तो फरिश्ते। वो कहेंगे बिमा सबरतुम, जो लंदन में आपने सबर किया उसका सिला है कि हमें हुक्म हुआ है कि आपको सलाम करें। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद दार। फरिश्तों के सलाम का नशा। ज़ुल्फ़िकार अली भट्टू मरूम था, तो वो हमारे इलाके के एक जमींदार उसको मिलकर आया, पता नहीं कहाँ से बातें याद आ जाती। तो जब वापस आया ना तो उससे बात करे तो वो कर लगे, ओके चलो, ये तो क्यों है कि इसे मुंह नाल भुट्टो नाल गल की, इस नाल तोड़े नाल गल कर। वो एक नशा होगा। भुट्टो भी हमारे एक थोड़ी हुकूमत में ही तो उसने उसको अपनी इज्जत महसूस। जब फरिश्ते आकर सलाम करेंगे तो हवा में उड़ जाएंगे। फरिश्ते फरिश्ते सलाम कर रहे हैं, हमें एक दूसरे को देख रहे हैं, खुश हो रहे, हैरान हो रहे हैं, हाय हाय हाय, अभी ये हैरानी लज्जत बाकी होगी, बाकी होगी। एकदम मेरे रब का अर्श यूं खोलेगा और अल्लाह सामने आकर कहेगा, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। मेरे बंदे और बंदियों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। ये है इज्जत, ये है धन दौलत, ये है शोहरत, ये है कामयाबी, ये है बुलंदी, बाकी सब पस्ती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे बंदो खुश हो, राजी हो। है मेरे हबीब ने फरमाया, अल्लाह हर एक का नाम लेकर, हर ईमान वाले मर्द औरत का नाम लेकर अल्लाह पूछेगा, क्या हाल, आप ठीक, खुश, कोई तकलीफ, कोई मसला तो नहीं? आपने अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना है, अहले ईमान हो, 18 बरस बीमार रहे, दर्दों ने डेरे डाल दिए, कीड़े पड़ गए, ये गलत बात है, नबी ऐसा नहीं होता अल्लाह उसको कीड़े डाल दे। बीमारी थी बहुत ज्यादा, 18 साल के बाद ठीक हुए। एक दिन किसी ने पूछा, हजरत बीमारी के दिन याद आते हैं? फरमाया, आज के दिनों से ज्यादा मजे के थे। कहें वो कैसे? का जब बीमार था रोजाना अल्लाह एक दफा पूछता, अय्यूब क्या हाल है? उस आवाज में जो लज्जत थी अब वो खत्म हो गई है। और वो क्या वक्त होगा जब अर्श के दरवाजे खुल चुके होंगे और अल्लाह सामने होगा और तुम बीमार नहीं होगे, मौत ना होगी, दुख दर्द दुखड़े ना होंगे, और तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा नाम लेकर कहेगा, क्या हाल है? कोई खिदमत, कोई जरूरत? कहेंगे या अल्लाह बड़े राजी हैं। तो फिर अल्लाह फरमाएगा, तो अब तुम्हें जन्नत से आला चीज दे दूं? कहेंगे या अल्लाह जन्नत से आला क्या है? तो अल्लाह फरमाएंगे, जाओ मैं राजी हो गया, कभी नाराज ना होगा। मंजिल मिली, मंजिल मिली, मंजिल मिली। वो मंजिल क्या मंजिल है जो मिल के छिन जाए? वो इज्जत क्या इज्जत है, वो दौलत क्या दौलत है, वो शोहरत क्या शोहरत है।
जिसे मौत मिटा दे, कब्र गला दे, हवा उड़ा दे, तारीख भुला दे। जिनके नाम की गूंज थी दुनिया में, आज उनको जानने वाला कोई नहीं है। ये कामयाबी है, ये मेरे नबी ने बताई है, ये मेरे अल्लाह ने बताई। आज मैं राजी हो गया, जाओ कभी नाराज ना होगा। अब ये सारे कहेंगे या अल्लाह हमें तो लंदन में पता नहीं था आप ऐसे जमाल वाले हसीन जमील, या अल्लाह हमें इजाजत दो दे, हम एक सजदा करना चाहते, एक सजदा तुम्हें बगैर देखे करते थे लेकिन मजा नहीं आया, आज देखने के बाद पता चला सजदा करें। मेरा अल्लाह कहेगा कद वदअतु अन्कुम मऊनत अस्सुजूद, जाओ जाओ सजदे माफ कर दिए। लंदन में थे, वेस्ट हैम में थे, ईस्ट हैम में थे, वो वहां थे, यहाँ नहीं। वहां तुम गुलाम थे, मैं मालिक था, तुम्हारे जिम्मे मेरी इबादत थी। अब तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूं, और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। वाह बोलो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करना है, जाओ मौज मेला करो। कहेंगे या अल्लाह तुझे देखते रहे और कुछ नहीं चाहिए, क्या नहीं, जुमे जुमे आ जाना, बातें होंगी, दीदार भी होगा, बात भी होगी, कलाम भी होंगे, मजे भी होंगे। हर जुमे में अब तुम्हारे दीदार को आऊंगा। लेकिन जो जन्नतुल फिरदौस वाले हैं उन्हें जुमे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अल्लाह सुबह भी दीदार कराएगा, शाम भी दीदार कराएगा। और मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर को, माँ ने क्या हीरा जना क्या लाल जना। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह लोगों को दीदार आम कराएगा और अबू बकर को दीदार खास कराएगा। इन्नल्लाह यतजल्ला लिन्नास अम्मतन वली अबी बकर खासतन, सारी दुनिया को दीदार आम होगा जन्नत में, और सिद्दीक को दीदार खास होगा। यार भी खास था, दीदार भी खास होगा। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया मैंने सबका हक अदा कर दिया है, अबू बकर का अदा नहीं कर सका, इसका हक मेरा अल्लाह ही अदा करेगा। जुमरात का दिन है, आप बीमार चल रहे हैं, इशा की नमाज के लिए उठना चाहा, गश आ गया, बेहोशी हो, फिर उठे, इशा हो गई, कल इंतजार, उठने लगे, फिर गिर गए, फिर उठे, इशा हो गई, कल इंतजार है, उठने लगे, फिर गिर गए, फिर उठे, इशा हो गई, कल इंतजार है। अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। अबू बकर पिछली सफ में थे, उमर पहली सफ में थे, तो लोगों ने कहा नमाज ही पढ़ानी, उन्होंने उमर को आगे कर दिया। उमर ने किया अल्लाहु अकबर, हाय हाय मेरे नबी बीमारी में पुकारे, उमर को पीछे किया जाए, अबू बकर को आगे किया जाए, मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा कोई नहीं खड़ा हो सकता। अब अल्लाह इल्ला अन यकून अबा बकर, क्या माऊने लाल जने, क्या नसीब है नबी के साथ पड़े हुए। एक दफा आप मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद में तो आपके इधर अबू बकर थे, इधर उमर थे, सामने सहाबा थे, तो आपने दोनों के हाथ पकड़ लिए, यूं हाथ पकड़ लिए, कहा मुझे देखो, हाकदा नुशर यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तीनों यूं उठेंगे, इधर अबू बकर और इधर उमर। कहा मेरे बंदो वो दुनिया थी, तुम गुलाम थे, बंदे थे, मैं आका, अब तुम मैं मेहमान, मैं मेजबान। अब मैं पूरे लंदन इंग्लैंड में फिरा हूं, तो मैंने तो कहीं एक पैनी की रोटी भी नहीं खाई कि मैं मेहमान तुम। तो इंसान मेजबान बन जाए तो अपना सब कुछ पेश कर देता है, तो अल्लाह है, अल्लाह जाओ मजे करो, जुमे जुमे आया करो, तुम्हारे मजे कराए जाएंगे, अल्लाह के दस्तरखान पे बिठाया जाएगा, खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, सुनाया जाएगा। थोड़ी देर गाना सुनना छोड़ दो, थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, मेरा अल्लाह जन्नत की हूरों से कहेगा सुनाओ, जो लंदन में गाने नहीं सुनते थे उन्हें आज जन्नत का गीत सुनाओ। जन्नत की लड़कियां जो सुर लगाएंगी ना, मुझे जुनैद जमशेद ने बताया कि हम जो गाना तैयार करते हैं 3.5 मिनट का होता है, 3.5, मैं कहा 4 भी पूरे नहीं, मैं क्यों, कि लोग बोर हो जाते हैं, मैं मेरा रब जन्नत का पहला गाना सुनाएगा, जन्नत की लड़कियों का क्या, कितने मिनट का, कितने घंटे का, घंटे छोड़ मिनट छोड़, 70 साल का एक गाना, यूं बैठे सुनते रहे, जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, जो यूं बैठा वो वहीं बैठा रहेगा, जो ऐसे बैठा वैसे बैठा रहेगा, जो यहाँ है वो हिल नहीं सकेगा। जन्नत की हूर गाने वाली हो। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली का इतना फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा। 7 समंदर में थूक डाले, समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं, मुर्दों से बात करे जिंदा हो जाएं, जिंदों को चेहरा दिखा दे कलेजे फट जाएं, दुपट्टा हवा में लहरा दे कायनात रोशन हो जाए, एक कदम खामिद की तरफ से चल के आए 1 लाख नाजो अंदाज दिखाए, मुस्कुराए तो दांतों से निकले हुआ नूर सारी जन्नत को रोशन कर दे। हाँ हाँ, ईमान वाली औरतों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईमान वाली औरत इस जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और अजीब सुनो, एक काला है, या रसूलुल्लाह मैं तो बिल्कुल काला स्याह, मैं जन्नत में जा सकता हूँ, क्यों डरते हो, तू आ तो सही जन्नत में, पर जो मैं कहूँ वो करना होगा। तो जो मुसलमान मर्द औरत दुनिया में काला है, अल्लाह उसको जन्नत में ऐसी खूबसूरती देगा कि 1000 साल के फासले से उसके चेहरे का नूर दिखाई देगा। अफ्रीका वाले जन्नत में सबसे खूबसूरत होंगे। हाँ, अल्लाह फरमाएगा कैसा है, कहेंगे जबरदस्त, कहेंगे इससे अच्छा सुनाऊं, कहूं क्या, या दाऊद ए दाऊद आओ मिंबर पर बैठो। पूरी जन्नत
پوری جنت وہ بن جائے گا ساز، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، تو میں نے واپس کر دی، بلکہ زیادہ کر دی۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا، کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا، جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے اللہ اس سے اچھا کہاں، وہ کیا کہ تمہارا رب تمہیں سنے۔ لم یبقى الا ارحم الراحمین۔ اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا، پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ، منزل بناؤ، منزل بناؤ۔ ٹریک بدلنا پڑے گا، تبلیغ ٹریک بدلنے کی محنت ہے۔ جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ اللہ رسول تک نہیں جاتی، اللہ رسول کو جانے والی راہیں اور ہیں، جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ، صحابہ نے کہا نماز، فرمایا نہیں، اچھی چیز ہے یا رسول اللہ، جہاد، ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، روزہ، فرمایا نہیں، حج، فرمایا نہیں، اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے۔ آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں، اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیش پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے، اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا۔ تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ هو سماكم المسلمين من قبل ان الدين عند الله الاسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين وامرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين۔ مسلم، مومن، یہ ہمارا تعارف ہے، یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا، کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں، میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے، بجھانے والے بنو، تیری دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا، اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے، السلام کا جواب بھی، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے؟ اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا۔ عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے، ابو جہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں، اور منافق حاویہ میں، جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے حاویہ۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دے، کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے، دے دی، ابا یہ پانی پیو، کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہ جا کہیں سے پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ان کو چھوڑا غصہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس منافق کا سر اڑا دوں، بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر، میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا۔ تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ،
तुम क्या मैसेज दे रहे हो के वास्ते? उम्मत बनो अल्लाह के वास्ते, उम्मत बनो अल्लाह के वास्ते। एक दूसरे के इख्तिलाफ को बर्दाश्त करो, इतनी जल्दी कुफर तक पहुंचा रहे हो। मेरा नबी तो मुनाफिकों को सीने लगा रहा है। वो मरने पर आया तो उनके बेटे आ गए, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मर रहा है, आप अपना कुर्ता तो देने में उसे कफन पहना दूं, शायद बख्शा जाए। आपने कुर्ता उतार के दे, कहते दफा करो मुनाफिक खबीस को। अपना कुर्ता दिया, नमाज जनाजा तैयार हो, आप आगे खड़े हो गए। हजरत उमर आगे आके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, या क्या कर रहे हैं? आपको खबर नहीं है कौन है? कहाँ खबर है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मेरे अल्लाह ने कहा है पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करूंगा। मैं पढ़ता हूँ, शायद अल्लाह माफ कर। मेरे अल्लाह ने कहा है 70 दफा भी पढ़ तो माफ नहीं करूंगा। फिर आपने कहा अगर मेरा अल्लाह कहता तो 70 दफा पढ़ेगा तो माफ कर दूंगा, तो मैं इसका 70 दफा पढ़ देता। छोटे छोटे इख्तिलाफ पर ये काफिर वो काफिर, कोई जन्नत में फिर जाएगा? क्यों किसे जाना है जन्नत? वेली पई रह जाएगी अल्लाह की जन्नत। अल्लाह की करना वेली जन्नत है। फिर आप पीछे गए, उसको कब्र में उतार चुके थे, आपने कहा बाहर निकालो, बाहर निकालो। दोबारा कब्र से निकाला, आपने लुआब निकाला, मुंह की थूक और उसके मुंह में डाली, बख्शिश हो जाए। इस काम को देखकर 100 मुनाफिक ने कलमा पढ़ा और आपको एक एक मुनाफिक का पता था, ये है, ये है, ये है, ये है। आपने जिंदगी भर किसी को नहीं बताया, सबको सीने से लगाया है। तुम उसकी उम्मत होकर छोटे इख्तिलाफों पर कुफर कुफर कुफर, सलाम का जवाब ही। क्योंकि तुम्हारे रूट्स वहां से हैं, उन्हें काट दो, काट दो, काट दो। उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ। किस तरह मेरे महबूब ने सबको सीने से लगाया है। जुल्खुवैसरा एक और मुनाफिक है, आपने माल तकसीम किया, नए मुसलमानों को ज्यादा दिया, ज़ैद बिन खैर को, अक़रा बिन हाबिस को, अब्बास बिन मिर्दास को ज्यादा दिया, औरों को थोड़ा दिया। वो खड़ा हो गया, ये तकसीम में इंसाफ नहीं हुआ। तो मेरे नबी का चेहरा फक हो, सदमे से, गम से फरमाया अगर मैं इंसाफ नहीं करता तो फिर कौन करता है? तो हजरत खालिद बिन वलीद को जोश आया, या रसूल अल्लाह दानी उद्रिक उनुक़, मुझे इजाजत दें मैं इसका सर उड़ाऊं। आपने फरमाया क्यों? इसने फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ी है। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह ये मुनाफिक है, इसकी नमाज का इससे क्या फायदा? मेरे नबी ने फरमाया तूने दिल के अंदर देख लिया है कि ये मुनाफिक है? हालांकि सबको पता था मुनाफिक है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, खतावार से दरगुजर करने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला, जो ऐसी सिफात का मालिक हो उसकी उम्मत कलमा गो को काफिर कहे कि नहीं तुम ऊपर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। तो अगर मैं अंदर से कुछ और हूं तो मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। तुम्हें किसने ठेकेदार बनाया है कि अंदर देख? नहीं, मेरा नबी क्या कह रहा है, मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं कि तुमने खालिद तुमने अंदर देख लिया था, तुमने अंदर देख लिया कि मुनाफिक है। अल्लाह की कसम सबको पता था मुनाफिक है। तुम उसकी उम्मत हो जिसने मुनाफिकों को गले से लगाया। तुम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ इतने दूर, न सलाम न नमाज। वो जरासीम यहां मत आने दो। तुम पुरअमन मुल्क में हो, तुम्हारी हुकूमत पुरअमन है, तुम्हारी खैर खा है, ताकतवर है, आपस में रखने मत डालो, उम्मत बनो, इख्तलाफ को बर्दाश्त करो। इख्तलाफ राय एक लाजमी चीज है, ये खत्म हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद उम्मत बनो। हम हुवा सम्माकुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, मुसलमान, कुंतुम खैर उम्मा, उम्मत, मुस्लिम उम्मत। हमने फिरकों में नहीं बटना, वरना अल्लाह उसके रसूल की नजरों से गिर जाएंगे। हमने तो गिरे हुओं को भी सीने से लगाना है। किसी को गुस्ताख रसूल कहना आसान काम है, किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना आसान काम है। क्या जवाब अल्लाह को दिया जाएगा? पता नहीं अल्लाह किस बात पे माफ कर दे, क्या बात पसंद आए। उम्मत बनो, यहां रहते हो मोमिन बनो, सच्चे बनो, अल्लाह के वास्ते झूठ ना बोलो, हुकूमत को धोखा ना दो, गलत पेपर ना बनाओ, पेपर मैरिज ना करो, यहां की लड़कियों को धोखा ना दो। ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के लिए लड़कियों से खेलना, क्या मुंह दिखाना है अल्लाह पाक को? ब्रिटिश पासपोर्ट जन्नत का पासपोर्ट नहीं है। जन्नत का पासपोर्ट ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है। पासपोर्ट के बगैर सफर नहीं हो सकता, वीजे के बगैर एंट्री नहीं हो सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह का पासपोर्ट अल्लाह ने दे दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वीजा लगवाओ मरने से पहले पहले पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा नहीं सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपा नहीं सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर की चीज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहर की चीज है। ला इलाहा इल्लल्लाह बताना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपाना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह बीज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दरख्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह जड़ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तना फल फूल है। कलमे वाले बनो,
دھوکہ نہ دو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہ بولے گا, ایک دھوکہ نہ دے گا. تمہارے پاس پیپر صحیح بن جائیں مبارک ہو یہاں رہنا, اگر پیپر نہیں ہے اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ, روٹی وہاں بھی ملے گی. اللہ سویا نہیں ہے, خزانے ختم نہیں ہیں, جہاں رہو گے اللہ رزق پہنچائے گا. لیکن دو نمبری نہ کرو, خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو, تمہاری ہمدرد ہو.